بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہر شخص اس موضوع کے حوالے سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اسے درد کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے بہت ساری پریشانیاں. اور آج ہم ڈاکٹرز کے اس پینل کے اندر، تھراپسٹ کے اس پینل کے اندر ایسے لوگوں سے بات کریں گے جو آپ کی جو مشکلیں ہیں، جو آپ کی پریشانیاں، وہ کیسے دور کی جا سکتی ہے. بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے. اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ زندگی کی کامیابی کی دوڑ کی دھوپ کے درمیان ہم اکثر اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک ہم روایتی علاج اور بے تحاشا ادویات اور عارضی حل پر انحصار کرتے رہیں گے. وقت آ گیا کہ ہم صحت کے بنیادی اور قدرتی طریقوں کی طرف لوٹیں. صحت کی طلب میں بھٹک رہا ہے آج ہر ایک انسان. دوائیوں کی دوڑ میں کھو رہا ہے سکون اور اطمینان. کیمیائی علاج کی زرد میں جب انسان کا وجود، تو قدرتی طریقہ شفا میں بھی تو ایک راز ہے موجود. قدیم طریقوں کا اثر اور حکمت کے ہیں یہ راز، جہاں بنا دوائی کی ملتا جلتا جسم کو نیا آغاز. تھراپی کا جادو ہو یا نیچرل کیو، طاقت قدرت کی آغوش میں چھپی ہے حقیقی صحت. مگر ہم نے قدرتی شفا کے ان طریقوں کو پس پشت ڈال دیا ہے اور بیماریاں بڑھنے کی طرف ہیں، اور لوگ انہی پر، گولیوں پر ہی انحصار کرتے ہیں. کب تک ہم سائیڈ ایفیکٹ اور ادویات کی بوجھ تلے دبتے جائیں گے، اور کب تک قدرت کے اس انمول نظام شفا سے غافل رہیں گے؟ اسی لیے ہم پوچھتے ہیں کہ صحت کی اس کشمکش کا حل کب تک قدرتی اور قدیم طریقے علاج سے ہے، یا دوری کب تک رہے گی اس سے؟ ناظرین، جدید دور کی بنیادی دوڑ کے اندر، تیز رفتاری زندگی کے اندر، جہاں انسان کو بے شمار آسائشیں دی جاتی ہے، وہاں جدید بیماریوں، ذہنی تناؤ اور دائمی دردوں کا شکار بھی بنا دیا گیا ہے. آج جب انسان طرح طرح کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف تنگ آ کر قدرتی حل تلاش کرتا ہے، تو یہ ہولسٹک تھراپیز اہمیت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ آخر قدرتی طریقہ علاج کس طرح بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے انسانی جسم کو اندر سے شفا دیتا ہے، اور کون سی ایسی قدیم تھراپیز ہیں جو جدید دور کے مسائل کا مستقبل حل فراہم کر سکتی ہے. آج وینس ایچ ڈی پر آپ کے اپنے پروگرام کب تک میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ایسے شعبے کے منسلک لوگ جو 10 سال سے سینئر تھراپسٹ سے ورثے میں، یعنی یہ علاج سیکھا انہوں نے، اور 1990 سے اس کا آغاز کیا. ہولسٹک طریقے سے علاج کریں، کمر درد، جوڑوں کا درد، گردن کا درد، ذہنی دباؤ، عرق النساء، پٹھوں کا درد، کھینچاؤ، مائیگرین، جسمانی کمزوری، تھراپی کے ذریعے یہ اس کو حل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما سینئر تھراپی سے اور بہت اچھا طریقے سے علاج کرتے ہیں ہمایوں خان صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہے تو یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر، لیکن ایک ایسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جن کا تجربہ 25 سال سے، اور انہوں نے ایسے علاج کیے جو واقعی جب ہم ان کی زبانی سنیں گے، اور جنرل فزیشین بھی ہے، اور خاص طور پہ شوگر اور دوسری بیماریوں کو بڑے طریقے کے ساتھ علاج کرتے ہیں. اور ایسے پیشنٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھڑے کر دیے جو واقعی جو ایسا سمجھتے تھے کہ یہ بیماری اب ختم پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، لیکن ایسی بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے ختم کیا. ان سے انہی کی زبانی سنیں گے کہ کیا یہ تھراپسٹ ہومیوپیتھک کیا ہوتی ہے، اور کس طریقے سے اس کے علاج کے حوالے سے کیا پریشانیاں آتی ہے، کیا اس کے علاج کے اندر اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما بہت پیارے سے ڈاکٹر محمد نعیم شیخ صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اچھا، میری تیسری مہمان ہے جو ماشاءاللہ میرے پہلے پروگرام سے انہوں نے جوائن کیا، اور اس کے بعد ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے رہے، اور تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جس موضوع کے اوپر بھی ان سے بات کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صلاحیتوں سے نوازا. بڑے اچھے اینالٹک اسٹائل کے اندر ہر چیز کو کلیریفائی کرتی ہے، اور خاص طور پہ کچھ بکس ایسی لکھی ہے جس کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں. استاد جو ہے ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم کے بعد یہ والی سچویشنیں آئی ہے، اور سب معلم کا کردار ادا کرے. بہت اچھے طریقے سے سکھاتی ہیں، بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے، اور پھر ہم خاص طور پہ ان سے بہت چیزوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ اکثر اپنے پینلوں کے اندر انہیں ضرور شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم ہمارے پروگراموں کے اندر ضرور آیا کریں، ہفتے کے اندر ایک دن نکالیں. تو بڑی
اور فونوں کے بعد بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ ہمارے پروگرام کی زینت بنتی ہے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما کسی تعارف کی محتاج نہیں بانی سی او ہومین ڈیولپمنٹ کی بطول رضوی صاحبہ, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام آداب. بہت شکریہ آپ کی زر نوازی, آپ نے مجھے بہت زیادہ اکنالج کیا. تھینک یو سو مچ سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت آپ سے اگر میں پوچھوں کہ میں نے انٹرو میں یہ کہا کہ آپ کو یہ تھراپی کا جو ورثے کے اندر ملی, کیا اس کا کس طریقے سے اس کا ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا سر, میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ گائیڈ کرتا ہوں, جیسا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ورثے میں ہمیں ملی, تو بیسکلی میرا جو نانی کا تعلق ہے وہ میانمار سے ہے, جیسے کہ برما سے. صحیح ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ برما میں اگر ہم آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ انسان کو کیور کرنے کے لیے, مثلاً کہ زندہ رہنے کے لیے کن تھراپیز کی ضرورت ہوتی تھی. صحیح ہے. کیونکہ ہمارا جہاں سے تعلق ہے میری والدہ کا اور میری نانی کا, تو ایک پریشر پوائنٹ ٹریٹمنٹ ایک ایسا انالائزس سسٹم ہے ہمارے انسان کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں نہ کوئی میڈیسن تھی, نہ کوئی اس طرح کی ہمیں نالج تھی کہ ہم کیا کریں. تو وہاں پہ جو بڑے بزرگ ہوتے تھے, آج سے قدیم پریشر پوائنٹ آپ نے نام سنا ہوگا, قدیم طرز علاج. تو ہمارا بیسکلی جو علاج ہے وہ ایک قدیم طرز علاج ہے. صحیح ہے. جو کہ 100 سال 1990 کی دہائی سے ہماری نانی نے جو شروع کیا, اور اب وہ پریکٹس میری والدہ کے پاس آئی, تو والدہ سے جو ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ مجھے. تو یہ ہے کیا, مطلب کس طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے؟ اگر مجھے مثال کے طور پہ کمر میں درد ہے یا سر میں درد ہے یا کچھ اس طرح کیا ہے تو اس کی طرف دیکھیں, ہم انسان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سارا ہمارا جو دار و مدار ہے وہ ہماری نسوں پہ ہی ہے. ہر نس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ سے کنیکٹ ہے. صحیح. تو جب ہماری باڈی میں یا کبھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ کوئی درد ہے کوئی, تو ہماری وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹس ہیں, پریشر پوائنٹ, جس کو ہم ڈفرینٹ تھراپیز کے ذریعے اس کو کیور کرتے ہیں. کیونکہ ہر پیشنٹ کا ایک کیور کرنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم اس پیشنٹ کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح کی تھراپیز کی جائے, مطلب جا سکتی ہے, تو ہم اسی طرح سے پھر اس کو لے کے چلتے ہیں. اب جیسے ہماری تھراپیز میں جو ہے وہ مساج تھراپی بھی ہے, صحیح, ایکوپریشر بھی ہے, وین تھراپی کو بھی ہم کرتے ہیں, یوگا پوسچرز کے ذریعے بھی ہم پیشنٹ کو ٹیکل کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ ٹائپس آف تھراپی جو تھراپیز میں آتی ہے تو ہم اس طرح سے پیشنٹ کو جو ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاء اللہ جس طریقے سے میں نے آپ کا انٹرو کرایا, 25 سال اس ہومیوپیتھک کے اندر ہو گئے. پہلا پیشنٹ جس کو آپ نے دیکھا وہ کیسا تھا, کیا تھا, اور کس طریقے سے اس کا ٹریٹ کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا, اور میں کوشش کروں گا جو بھی میری ایکسپرٹیز ہے 25 سال سے رہی ہیں پیشنٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. بیسکلی سب سے پہلے دیکھیں, یہ جو ہے طریقہ علاج, جرمن طریقہ علاج بہت پرانا طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھک کا, اور بڑی سیف اور نو سائڈ افیکٹ, اس میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا. یہ بہت سلو علاج نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے اب ڈے بائی ڈے اتنی امپرومنٹ آ گئی ہیں کہ جو ہے نا انٹرنیٹ ہے, کس ہم سینچریز میں آ گئے ہیں, تو اس میں انٹرنیٹ ہے, آپ کے گوگل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ مختلف طریقہ آتا ہے, بکس ہوتی تھیں, اس کو اسٹڈی کرتے تھے, اس کے سمپٹمس لیتے تھے. اب یہ ہے کہ بندے بہت فاسٹ اور ایڈوانس ہو گئی ہیں ہومیوپیتھک کی میڈیسنس, اور اس کا کوئکلی اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا آپ کا کہ پہلا پیشنٹ, بیسکلی میرا پہلے پیشنٹ تھیں, ہماری ایک کلیگ تھیں آفس کی, ان کی مدر تھیں جن کا ہپ جوائنٹ جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ موو ہو گیا تھا, وہ اسٹیف ہو گیا تھا, آگے چلنے پھرنے سے تھوڑا سا پرابلمس تھیں, وہ چل نہیں پانی تھی. تو وہ میرا پہلا فرسٹ ایکسپیرینس تھا ان کی سمپٹمس لیتے ہوئے کہ یہ کہ یہاں پہ کہ ان کے ٹیشوز وغیرہ جو ہے وہ جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا ٹیشوز کی لیئر آ گئی تھی, جس کی وجہ سے یہ چلنا پھرنا. تو اس حساب سے جو ہماری ہومیوپیتھک میں سمپٹمیٹک میڈیسن بنتی ہیں وہ ان کو یوز کرائیں, کچھ ایکسرسائز بتائیں کہ بھائی اس کو جس طرح سے گریجولی اس کو موومنٹ کی جائے, اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو مساج کی جائے. اور جو میڈیسن یوز کرائی تھیں اس میں جو ہومیوپیتھی میڈیسن بنتی اس سے ان کی انفلامیشن وغیرہ جو ہوتی ہیں, جس کی وہ ٹیشوز وغیرہ تو سخت ہو گیا تھا, اسٹیف ہو گیا تھا, گریجولی اس کو موومنٹ آنا شروع ہوئی, اور پھر اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ وہ ہیل اپ ہو گیا اور اپنی جگہ وہ آ جاتا. تب یہ چیز یہ کہ دیکھیں بات ہوتی ہے سائن اینڈ سمٹم. ہومیوپیتھک میں سائن اینڈ سمٹم, کچھ پیشنٹ کی ہسٹری, یہ چیز بہت کاؤنٹ کی جاتی ہے. اگر آپ نے ڈیٹیل سے پیشنٹ کی آپ نے ہسٹری لی ہے, اس کی سائنس اور سمٹم کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تو بہت بہتر طریقے سے آپ کوئی
डायग्नोस कर सकेंगे आपकी क्या डिजीज़ है, और उस डिजीज़ के ऊपर आप मेडिसिन भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन किस पावर में आपको देनी चाहिए, वो पेशेंट को देनी चाहिए, ठीक है ना। ये है, और बाकी ये कि इसमें ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट इस पॉइंट से हो सकते हैं कि हमारे यहाँ फैमिली से ताल्लुक़ होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है फैमिली होता है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक मेडिसिन दी है, अगर वो दूसरी मेडिसिन जो है आपने कॉम्बिनेशन देने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो मेडिसिन है वो भी उसी फैमिली से ताल्लुक़ होनी चाहिए। अगर वो उसकी एंटी एनीमिया हुई तो वो रिएक्शन भी करेगी, ठीक है ना। फिर उसको लिए फिर आपको जो है उसके लिए आपको एंटीडोट मेडिसिन देना पड़ती है कि भाई ये जो मेडिसिन है, मिसाल के एक दवा है सल्फ़र है, वो सल्फ़र जो मेडिसिन है वो आपकी बॉडी में दी गई जो भी मेडिसिन है उसको एंटीडोट कर दी। फिर आप उसको नए तरीके से भी दोबारा सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, फिर दवाई वगैरह जो भी इसका है प्रोसीजर है, पावर इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा पोटेंसी बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है कि आपने उस पेशेंट को किस पोटेंसी को यूज़ करवाना है, उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट जो है आपको बहुत तेज़ी से भी मिलता है। ठीक है। बतूल साहिबा अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप हमारे पैनल की बहुत इम्पोर्टेंट फिगर हो गई माशाल्लाह, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपकी ज़रे नवाज़ी है। नहीं, हकीकत है जो चीज़ हम सीखते हैं माशाल्लाह, जिस तरीके से आप ट्रीट करती है। एजुकेशन की तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं बच्चों के हवाले से। बच्चों जो ख़ास तौर पे आजकल चिड़चिड़े हो रहे हैं सुबह नाश्ते के हवाले से, इसके हवाले से, तो कैसे इनको ट्रीट किया जाए? किस तरीके से जो सुबह उठते हैं पेरेंट्स जो अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है उसको नाश्ता ऐसे ही बना देते हैं जो वो डिमांड करती है, चिप्स है, ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ सकता है, क्या चीज़ें आ सकती हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका और बड़ा इम्पोर्टेंट भी। उसके अंदर ये है कि हेल्दी ईटिंग बच्चों की जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट मैंडेटरी है, और टाइमिंग सेट करना भी बहुत एसेंशियल है कि बच्चे जो हैं कम से कम इतनी देर पहले उनको उठाया जाए, थोड़ा सा उनको एक्सरसाइज कराएं, नमाज का पाबंद बनाएं। और दूसरा, व्हेन इट कम्स टू नाश्ता जो बच्चों को दिया जाए सुबह, तो वो ज़रा सा लाइट करा के दिया जाए, और फिर वो 10 बजे 11 बजे की जब उनकी ब्रेक है तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो फ्रूट योगर्ट हो गए, या कोई ऐसी चीज़ जो कि हेल्दी ईटिंग की तरफ, जिसमें बनाना हो गया आपका, कोई ना कोई आपने अखरोट रख दिए, थोड़े से खुबानियाँ रख दी, या दीगर कोई चीज़, और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ हो, कोई सैंडविच या चिकन स्प्रेड वगैरह आपने लगा दी। नॉर्मली पेरेंट्स जो है वो बड़ी हैवी ग़िज़ा सुबह खिला के भेज देते हैं, जिसके बाद बच्चे जो हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अंडा है, पराठे हैं, बिल्कुल, अंडे और पराठे तो वैसे ही नॉर्मल, अगर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें तो हम लोगों को डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं, पूरा दिन वीक हो जाता है वो बच्चा। दूसरा ये कि स्लीपिंग टाइम बच्चों का बहुत एसेंशियल है। तो सुबह में क्या देना चाहिए, ऐसी क्या ऐसी चीज़ दें कि ताकि जो है फ्रेश फ्रूट्स दिए जा सकते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो कि एसिडिक ना हो, बेस के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्योंकि ऑलरेडी पेट में एसिड है रात भर का, तो बेस फूड्स हो सकते हैं। कोशिश करें मिल्क प्रोडक्ट्स ना दें, कोई ऐसी चीज़ हो जो उस बच्चे को जनरली पसंद हो। बॉइल्ड एग हो सकता है, नॉन फैटनिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, ऑलिव्स हो सकते हैं, आप फ्रेश सैलड या कोई स्टीम्ड वेजिटेबल्स होते हैं वो दे सकते हैं। एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मीट दे सकते हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रोसेस्ड ना हो, फ्रेश उसको घर में बनाया हुआ हो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बच्चों की डाइजेशन मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है उससे। दलिया थोड़ा सा बना दें बच्चों को, साबूदाने की खीर पहले ज़माने में बहुत बनती थी, वो बना लें। थोड़ा सा टाइम ख़वातीन को जो है वो बच्चों को एडेड देना बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे बच्चे मेंटली भी फ्रेश रहेंगे, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम या गट उनका हेल्दी होगा तो साइंस के हिसाब से आपका जो सेकंड ब्रेन है सेज के वो आपके गट के अंदर है, तो अगर आपका हैप्पी गट है तो फिर वो बच्चा भी बहुत अच्छा दिन अपना गुजार पाएगा। और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस ना लगाएं, मैंने पिछले एक प्रोग्राम के अंदर भी जिक्र किया था कि फ्रेश सैलड बच्चों को साथ भेज दें, उसके अंदर कोई पाइनएप्पल्स, कोई थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दें, दैट वुड एक्चुअली हेल्प। और लाइट डोज रखें उसके अंदर, जंक फूड जितना अवॉइड हो सके उतना उसको अवॉइड करें, और कोशिश करें कि बेकरी आइटम्स जो हैं उससे भी बच्चों को रिफ्रेन करें, वो भी डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, भले वो शाम में कंज्यूम कर लें। ठीक है। मैं सब आपसे मैं ये सवाल करने लगा हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ये अच्छा, इसके लिए कितने दिन का ट्रीटमेंट होता है, या एक दिन में हो जाता है, 3 दिन होता है, फिर इस तरीके से कोई वो होता हो? फिर इसके अलावा इसके इलाज के हवाले से
کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوا ہے. جی سر، آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ سوال کیا. دیکھیں، ہم ہر پیشنٹ کی جو ہوتی ہے وہ باڈیوں کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایک دفعہ میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحیح ہے. تو پیشنٹ کا جس طرح سے جو سسٹم ہوگا، کسی پیشنٹ کو 15 دن بھی لگتے ہیں، کسی پیشنٹ کا علاج جو ہے وہ 1 منتھ میں بھی ہو جاتا ہے، اور کسی کو 2 منتھ بھی لگ جاتے ہیں. کیونکہ ہم بغیر کسی دوائی کے اور بغیر ہم کسی ڈفرینٹ آف ٹائپس میڈیسنس کے ہم ان کا علاج کر رہے ہیں. تو ہماری جو ہے وہ اپنی جو ہے ایسے فکس پوائنٹس ہیں، صحیح ہے، جس سے ہم تھراپی جو کرتے ہیں تو وہ ہم پیشنٹ کی باڈی کو اور اس کی بیماری کو سمجھنے کے بعد اس کو انالائز کرتے ہیں. تو اندازاً اچھا، اگر مثال کے طور پہ ایک اگر میں یہ کہوں کہ کمر کا درد ہے یا جوڑوں کا درد ہے یا اس طرح کے کوئی درد ہوتے ہیں تو اس کو مطلب آپ انہی کو پیشنٹ کو سر دیکھیں، اگر کسی کی کمر کا درد ہے یا جوڑوں کا درد ہے، ہمیں سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ کمر کا درد اور جوڑوں کا درد ہوتا کیوں ہے. ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے جو ہیں وہ بوڑھوں کو ہوا کرتا تھا، لیکن اب آئی تھنک آج کل کا جو دور آگے بوڑھے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ٹین ایج میں یا 30 سے 40 ایئرس کے جو لوگ ہیں ان میں یہ بیماریاں جو ہیں وہ عموماً، کیونکہ دیکھیں ہماری جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہو گیا نا، کیونکہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے آؤٹ آف کنٹریز جاتے ہیں، اور عموماً آپ جاتے بھی ہوں گے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ نہ ہم گاڑیاں یوز کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس بائک ہوتی ہے، صحیح ہے. اگر ہمیں میلوں سفر کرنا ہے تو ہم اپنی واکنگ ڈسٹینس کے ساتھ اپنے واک کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو ہمارا جب واکنگ پاور ختم ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صرف 1 فنگر ٹپ میں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہو جائے، تو جب ہم ہلیں گے نہیں، جھلیں گے نہیں، تو یہ قدرتی ایک عمل ہے کہ یہ درد تو آپ کو پیدا ہوتا ہے. آپ نے جب پروگرام کا آغاز کیا تو آپ نے کہا مجھے ڈاکٹر وغیرہ نہیں کہیے گا، ٹھیک ہے نا. تو کیا واک کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے ایک، یعنی بالکل مریض کو بھی، اور ایک جو ہے جو بالکل نارمل آدمی ہے اس کو کتنا ٹائم ہونا چاہیے، کس وقت ہونا چاہیے؟ دیکھیں، واک کا جو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے، واک کا جو تعلق ہے وہ مریض اور ایک نارمل انسان سے نہیں، صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پوچھا بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا پانی کا گلاس بھی خود لے رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو واک کا یہ ہے کہ ایک نارمل، اگر آپ ہیلدی لائف چاہتے ہیں کہ آپ کسی میڈیسن میں نہ آئیں یا آپ کو کچھ اس طرح کی بیماری لاحق نہ ہو، کیونکہ اگر یہ شروع سے ہی اسٹیپ دیکھیں، واک کا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ واک ایک نارمل چیز ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہی واک ہے. کیونکہ جب ہمارے قدم چلتے ہیں تو ایک ہمارا جو ایک مینس پاور جو سسٹم ہے تو وہ ایک اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ جس طریقے سے لوگ جو ہے شارٹ کٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جس طریقے سے ہومیوپیتھک تھوڑا سا لمبا علاج ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ریئیکشن وغیرہ اینٹی بایوٹک دوائیاں کھا کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بس یار کل کھڑے ہو جائیں، نہیں تو اگر 1 ہفتے تک دوائیاں کھائیں گے تو کہاں اپنے کام کو وہ کریں گے. تو اس کا جو ریئیکشن بعد میں آتا ہے جو اینٹی بایوٹک دوائیوں کا، تو اس کا کیا آپ بتائیں گے اس کے حوالے سے؟ جی، اصل میں دیکھ لیں شارٹ والا جو سلسلہ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب پیشنٹ کوئی پرابلمس کریٹ ہو گئی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو لوگ جاتے ہیں ایلوپیتھی کی طرح، جو بھی ان کا طریقہ علاج ہے وہ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، ڈرپ لگا، انجیکشن وغیرہ. بٹ یہ کہ یہ تو ہو گئی فرسٹ ایڈ. اب آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اب آپ نے یہ 5 دن 10 دن یہ میڈیسن اینٹی بایوٹک کھانی ہے، یہ کھانی ہے، وہ ایک ہے آپ ان کا اپنا طریقہ علاج ہے، وہ ان کی پرسکرپشن ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مدعا ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں جو بھی ہیں اس کے اندر جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ باڈی کو جو ہے افیکٹ لازمی کریں گے. میں بھی اس کے اندر کچھ پرسن جو ہے نا اسٹیرائڈ بھی میڈیسن ہوتی ہیں، ہومیو میں بھی، ایلو میں بھی ہوتی ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہومیو میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ تو طریقہ علاج ہے نا وہ سمپٹمیٹک ہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ نے بولا کہ سائڈ افیکٹ شارٹ میں یہ ہوتا ہے آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلمس کریٹ ہو گئی ہیں، اسٹمک ڈسٹرب ہو گیا ہے، اینٹی بایوٹک کھا لی ہیں، دوا تو کھا لی ہم نے، جگہ مثال کے تو ایک ڈائری ہو گیا، انہوں نے ٹرپ شرپ وغیرہ لگائی، پھر اس موشن آپ کا سیٹ ہو گیا، بٹ یہ ہیوینیس ہو گئی ہے، پیٹ پھول رہا ہے، سر میں بہت زیادہ جو ہے نا بھاری پن سا ہے، تو وہ اس کا وہ سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا گریجولی بند کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جو بھی میڈیسن دی آپ کی فوری طور پہ اس کا رزلٹ امپیکٹ آ گیا آپ کا، بٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جو اندر سیگمنٹ ہوتی ہیں چیزیں میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں. اصل اس وقت میں آپ سے بہت امپورٹنٹ سوال کرنے لگا ہوں کہ ٹیسٹ سسٹم ایلوپیتھک کے اندر تو جائیں گے تو ٹک 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 کر کے لکھتے جائے گا کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، آپ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ جی،
देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि होम्योपैथिक जो है ना सिम्पटमेटिक ट्रीटमेंट है। इनके जो है पहले हमारी जो पेशेंट आई हैं उनके सिम्टम्स लेके वो सिम्टम्स जैसे जैसे उसको हमें बताएंगी, उनकी जो फिज़िकली हर को सकनात हैं वो किस तरह बात कर रही हैं, किस तरह बैठ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारी दवाई के अंदर इंक्लूड होती हैं। मीन कि ये इनकी अलामत हैं कि ये पेशेंट जो एक मेडिसिन है, मिसाल के तौर पे एक होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना है, तो बेलाडोना का पेशेंट जो है उसके अंदर जो है ना ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सिम्टम्स आती हैं। तो ये चीज़ है ना ट्रीटमेंट जो है ना वो सिम्टमेटिक है। हाँ, अगर आपने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली, केस टेकिंग की, फिर उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, आपने अपना काम कर लिया, मेडिसिन भी अपना काम करी, क्योंकि आपने पूरी कैलकुलेशन करके एक मेडिसिन एडवाइस करी कि वो आपके मिसाल को एक मेडिसिन ये है आपने यूज़ करनी है। अच्छा, अब वो अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को फ़ायदा तो हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम है कि इतना ऐसे हो रहा है, तो हमने ये है कि नेक्स्ट विजिट पे कोई उससे रिलेटेड डाइजेस्टिव या कोई स्ट्रेस डिप्रेशन रिलेटेड दवाइयाँ दी हमने। जब वो सही हो गया तो इसका मतलब ये है कि सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट प्रॉपर हुई है, क्या उनका साइन और सिम्टम प्रॉपर लिया डॉक्टर ने, फिर उसकी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है प्रॉपरली, जो उसकी डायग्नोसिस जो मेडिसिन है, जो उसकी पावर है वो बहुत काउंट की जाती है। अब देखें इसके अंदर जो हमारी होम्योपैथिक में ऐसा होता है कि 30 से मदर टिंचर से लेकर 1 mcm ये मेडिसिन हाई पोटेंसी होती है, वो से डॉक्टर ने डायरेक्टली 1 m दे देते हैं, cm दे देते हैं। बट ये है कि मेरा कहना ये है कि हमेशा मेडिसिन जो है लो पोटेंसी दी जाए, ताकि उसकी जो पेशेंट की स्टमक की प्रॉब्लम्स है, फिज़िकली जो इसकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको जो है वो ना लेवल में लेते हुए वो मेडिसिन अपनी काम करती रहे और उसका रिजल्ट मिलते रहे। हाँ, जब वो चीज़ें कंप्लीट हो गई उसके बाद अगर पेशेंट भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने एडवाइस करा हम ये टेस्ट करवा लें, ये करवा लें, तो हम एडवाइस करते हैं। मेडिकल एक्सरे हुआ तो एक्सरे भी करने की ज़रूरत हुई, अगर वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो आप एक्सरे करवा लें, आप होल प्लेन अल्ट्रासाउंड करवा लें, ब्लड CPC जो भी पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो जी एडवाइस वो हम देते हैं, ठीक है ना। वो इसके लिए वजह ये है कि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहता है मैंने मीठी मीठी गोली खा लिया, ड्रॉप पी लिया, यार ये तो इंजेक्शन नहीं लगा, मुझे एंटीबायोटिक नहीं खाई, वो टोटल एक आपकी डिफरेंट भी मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं या मीठे मीठे सारे? देखें गोली मीठी इस क्वांटिटी से होती है कि वो डिस्किट्स होती हैं, शुगर ऑफ मिल्क होता है, जो कि शुगर ऑफ मिल्क जो है वो हमारे उन पेशेंटों के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो डायबिटिक्स से रिलेटेड है, और उन पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जिनकी मेडिसिन बटर टिंचर में ही बन सकती हैं। आपकी मेडिसिन खा के शुगर वाले जो है पेशेंट वो मिठाई विठाई ये सब खा सकते हैं या? नहीं, देखें हर चीज़ एतदाल में रहते हुए सही रहती है। आप मेडिसिन लें और जो भी होम्योपैथिक की मेडिसिन, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट जो है ना अभी देख रहे होंगे गौर से, अगर आप ये कहें कि हाँ भाई ये मेरी मेडिसिन खा के आप मिठाई भी खा सकते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये देखें शुगर का ताल्लुक जो है ना, आप डाइट करें बहुत अच्छी चीज़ है, परहेज़ में अपनी जो भी इसकी प्रिपरेशन है वो पूरी सही पे, मगर जब तक कि आपके स्ट्रेस लेवल रिलीज़ नहीं करेंगे, आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस या डिप्रेशन में है, जो इन आज के दौर में क्या अलामत है शुगर के पेशेंट का, कि कैसे पता चलता है कि ये शुगर का पेशेंट है? देखिए अलामात में वही सिम्टम्स ये है कि अमूमन जो है पेशेंट शुगर का पेशेंट जो है उसको यूरिन का बार बार आना होता है, रात को उठता है 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जो भी है, फिर गला खुश्क रहता है, खुश्क पानी की इसको जो है हाजत होती है कि वो बार बार पानी पिए, ठीक है ना। तो पाँव में बॉडी में सुइयाँ सी चुभती हैं कि होती है कि भाई अजीब सी जना पिंडलियाँ हैं आपकी, मसल वगैरह वो भी आपके खींचने शुरू होते हैं। मुख्तलिफ सिम्टम्स होती है, A टाइप और B टाइप 2 टाइप की हो, ठीक है ना। एक होती है जेनेटिक जो कि ख़ानदानी बुरी सी चली आ रही है, उसका हम उसको जो है क्वेरोबिल भी कर सकते हैं, और जो A टाइप है जो कि हादसाती तौर पे हो गई, वो स्ट्रेस डिप्रेशन मुस्तकिल जो है डिप्रेशन में हम लोग जो ख़ानदानी होती है, मैं ब्रेक की तरफ जाना, जो ख़ानदानी होती है वो चलती रहती है, वो चलती रहती है, मगर उसको इस तरह क्योर करते हैं कि आप मेडिसिन होम्यो जो भी है उससे मेडिसिन यूज़ करें, और ये है कि कोशिश ये कीजिए करनी चाहिए कि स्ट्रेस डिप्रेशन टेंशन से फ्री रहें। और दूसरा बात ये है कि वो खाना पीना मीठा जाहिर से इंसान है, कभी ना कभी उसको दिल करता है, तो ऐसा इशू नहीं है कि वो खा लेता है, क्योंकि मैं भी एज ए डायबिटीज पेशेंट सब कुछ खाता हूँ, मीठा भी खाता हूँ। सब खाओ, गम नहीं खाओ। गम नहीं खाओ। लेंगे ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
एक मिनट, तो फिर कब तक इस प्रोग्राम में आपको मेज़बान सलीम सातियानी उसी प्यार, उसी मोहब्बत, उसी एहसास के साथ खुशामदीद कहता है। आपकी तरफ आता हूं बतूल, माशाल्लाह जिस तरीके से आप सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करती हैं, मैं तो लगता है कि आप एक डॉक्टर के साथ डॉक्टर बन जाती हैं। कभी कोई और आता है उसके साथ हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने आपको एक्सपर्टीज़ दी है। ये सीटिंग के हवाले से अगर मैं बच्चों की बात करूं तो कभी कोई बच्चे इस तरह बैठे होते हैं इस तरीके से, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा है। और हम असातिज़ा का जो लेसन प्लान देखते हैं या जो उनकी डेली प्रैक्टिसेस हैं उसको देखें तो ये अगेन तरबियत का एक हिस्सा है जो माँ और उस्ताद दोनों को साथ साथ करना चाहिए। हम जब अपने स्कूल सिस्टम्स के अंदर हुआ करते थे तो आपको ऐसे तरीके से याद होगा कि हमारी लाइन जब स्कूल की असेंबली बन रही होती थी तो उसमें बड़ा रिस्ट्रिक्शन होती थी, या फिर हाथ बांध के पीछे चल रहे हैं बच्चे। उन डिसिप्लिन को हमने वक्तन ख़त्म कर दिया। और जो सिटिंग पोस्चर है ना वो तो स्ट्रेट आपने बैठना है, अलाइंड बैठना है, उससे आपका फोकस भी बढ़ता है। और मुझसे ज़्यादा इसको एंडोर्स करेंगे, डॉक्टर साहब खुद एक्सपर्ट हैं। और वो ये कि हमारे यहाँ जो स्कूल सिस्टम्स हैं उसके अंदर बच्चों के फोकस को लेके, और इवन फैमिली सिस्टम्स के अंदर अगर आप देखें तो बच्चों के फोकस को लेके ना बहुत ज़्यादा हमारे इश्यूज रहते हैं। हम हर वक्त कंप्लेन तो करते रहते हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, आप कई बार बुलाएं, और फिर हम उसका पूरा जो है ना कहते हैं कि गैजेट्स की वजह से है कि इस वजह से वो शायद हमें कॉग्निट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोकस करें और बच्चों को ये बार बार इंडोर्स कराया जाए, उनको बार बार एम्पावर कराया जाए कि बेटा आपने स्ट्रेट बैठना है, आपने जो आपकी जनरल प्रैक्टिसेस है उसके अंदर फोकस ना सिर्फ अपने ऊपर, अपनी डिवाइसेस पे, अपनी कुतुब पे रखना है, बल्कि आपने आउटसाइड वर्ल्ड को भी एक मॉनिटरिंग एवेल्युएशन आपकी कॉन्स्टेंटली रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम खुद बच्चों को उन प्रैक्टिसेस के अंदर डालें जो शॉर्ट एक्सरसाइजेस हों। जैसे कि क्लास का फोकस बढ़ाने के लिए हम ब्रेन योगा, आज सुबह हमारा एक जगह ट्रेनिंग सेशन था, वहाँ पे भी हमने काफ़ी कराया। तो उससे क्या होता है कि बच्चा एक्सटेम्पोर रिस्पॉन्ड करता है, उसका स्टिमुलाई बढ़ जाता है, स्टिमुलस जो है ना वो कनेक्टिविटी की तरफ आ जाता है। हमने कोई बड़ी चीज़ें नहीं कराई, हमने क्लैप करवाया और फिर पूरे क्राउड को कोशिश की कि तमाम जो है वो एक ही टोन पे क्लैप करें, या हमने फ्लिक ऑफ फिंगर्स करवाया। कुछ ना कुछ ऐसा हो कि थोड़ा सा उसका ब्लड सर्कुलेशन हो, थोड़ा सा मूवमेंट हो। जनरली ये होता है कि आपका पीरियड जो है वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे जो स्कूल स्टार्ट होता है वो बच्चा 2 बजे तक उस बेंच पे बैठा होता है, अलावा इसके कि उसका कोई पीई पीरियड हो या कोई PSHE वगैरह की क्लास या IT लैब की कोई मूवमेंट हो। ये जो इतने घंटे बच्चे बैठे रहते हैं तो उनको थोड़ा सा मैं रेकमेंड करूंगी कि डॉक्टर साहब के अच्छा, डॉक्टर साहब की तरफ से मैं जाता हूँ, योगा के हवाले से भी सवाल करूँगा। आपने बच्चों के हवाले से तो बात करी, टीचर्स भी जो हमारी है वो भी सुबह से लेकर शाम तक, यानी शाम के दोपहर तक खड़ी रहती है, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? सर उसके अंदर सबसे ज़्यादा इशू जो मैं खुद भी जिसका पार्ट रही और राव खान में काफ़ी अर्से मेरा ट्रीटमेंट चला, वेरिकस नर्व्स का के गुच्छे बन जाना या लॉन्ग स्टैंडिंग। जो हमारे Tier 1 स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है वो चेयर रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप जो है अगर आपके कंसेक्यूटिव कोई पीरियड्स हैं बिलफर्स के, सुबह आप 8 साढ़े 8 बजे से सेशन आपका स्टार्ट हुआ, आप कह रहे चेयर रखने के, अगर चेयर रखने का रिवाज दोबारा से वो करें, हम हाईलाइट करें दोबारा से, तो वो तो बैठी रहती है टीचर। सर अक्सर ऐसा होता है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन ये कर सकते हैं कि 2 से 3 पीरियड्स के बाद एक टीचर के पास गैप आए, तो उसके अंदर थोड़ा सा कि उसकी मूवमेंट भी हो, ब्लड सर्कुलेशन भी हो, थोड़े से वो अपने चहलकदमी करे, सोशलाइज करे, तो उससे मेंटली भी इंसान थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। 3 पीरियड के बाद उसकी चेयर हटा दें, फिर उसके बाद दोबारा रखे, वो इससे प्रैक्टिस में नहीं। उनका अगर गैप होगा तो ऑटोमेटिकली वो बाहर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। कहाँ से वो तो बैठी रहती हैं, वो तो कहती ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, योगा क्लासेस वगैरह होती हैं जो असातिज़ा के लिए। बल्कि इसके अंदर ये है कि बहुत सारी स्कूल सिस्टम्स जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी इंकरेज करते हैं। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो कहते हैं कि आप मेंबरशिप ले लें, स्कूल्स के अंदर जिम्स भी मौजूद हैं, स्कूल्स के अंदर जो है ये तो आप बड़े बड़े स्कूलों की बात करिए, जो छोटे छोटे स्कूल है जो 14 कमरों पे, 12 कमरों के ऊपर है, 13 कमरों के ऊपर है, उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो तो कहेंगे कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। सही होता है डेफिनेटली, बट वी हैव टू लुक फॉर सॉल्यूशंस। उसके अंदर ये कम से कम 3 पीरियड्स के बाद टीचर के पास एक गैप जरूर हो, थोड़ा सा मूवमेंट अपने
डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर करें थोड़ा सा वो बिकॉज एक्चुअली टीचर्स एग्जॉस्ट चले हाँ उस पर बात कर लेते हैं। माशाल्लाह आपके पास सारा हल भी है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे तरीके से ले लेंगे। मैं सर आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से योगा की बात करी और डिप्रेशन के ऊपर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी पैरों की नसें भी फूली हुई होती हैं और फिर ये बहुत सारी नफ्स के हवाले से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये योगा कितना इम्पोर्टेंस है बच्चों के हवाले से भी, इसके हवाले से भी? सर जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी ये है कि डिप्रेशन हमें होता क्यों है। मुझे तो आज तक डिप्रेशन का जो वर्ड है मैं उसको कंज्यूम नहीं कर पाया कि बेसिकली डिप्रेशन है क्या चीज़। क्योंकि हमारे जो चैनल के ऊपर बैठे हुए हमारे डीओपी साहब हैं आले अब्बास साहब, उनको बड़ा अक्सर डिप्रेशन हो जाता है ना, तो इस वजह से मैं कह रहा था वो भी असल में जिस पोस्ट पे माशाल्लाह हैं तो वो फिर इस पे डिप्रेशन बनता है। सर देखिए डिप्रेशन आपको पता है कि इंसान जो सोचता है ना वही उसके साथ हो रहा होता है, सही है। क्योंकि हम आजकल के जो दौर है मोबाइल का सारा ज़माना है, सही है, तो हम 24 घंटे जो हैं वो मोबाइलों पे लगे रहते हैं, तो हमारा जो ब्रेन सिस्टम है ना वो ख्वाहिशात बन जाता है। तो ये आपको पता है कि अगर हम 1 घंटा अगर मोबाइल यूज़ कर लें तो हमारी ख़ुद क्या ऐसी हालत होती है, अगर हम अमेरिका देख रहे हैं तो फिर हम फील कर रहे होते हैं कि हम अमेरिका में बैठे हैं, तो वो एक डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अच्छा फिर जब हम थोड़ी सी वो जब हम इमेज हमारे सामने से हटती है तो अच्छा फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम यही पे, तो वो डिप्रेशन इंसान खुद क्रिएट करता है, सही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इंसान नेगेटिव वे में देखेगा तो डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। अगर वो पॉजिटिव थिंक ऑफ ट्यूमर में इंसान एक आता है ना, तो देखिए सारी सारी सोचने की सलाहियत होती है और अपने आप पे इसको काम करने के हवाले से मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन से निकल जाएगा। ये मोबाइल जो है लोगों ने अपनी ज़िंदगी का पूरा मकसद बना लिया, मतलब अगर आधे घंटा 1 घंटा भी अगर उससे आउट हो जाता है, ख़ासतौर पर छोटे बच्चों के हवाले से भी माएँ फ़ौरन बच्चों को पकड़वा देती है और फिर वो लगा ही रहता है, तो उसका क्या रिएक्शन है, नुकसान भी है या नहीं है, या सिर्फ उससे बहुत अच्छी चीज़ें भी हासिल हो रही हैं? सर देखें मोबाइल को अगर हम एक नॉलेज की तौर पे अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अमूमन वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चों से जान छुड़ाने के लिए अगर जैसे बच्चा रो रहा होता है तो उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में 8 महीने के बच्चों को भी 6 महीने के, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम मोबाइल अगर हम मतलब एक मिसाल देखिए, मैंने आपको कहा था मोबाइल एक तो नॉलेजेबल भी है अगर आप वन थिंग से अगर इसको देखते हैं, और आप डिफरेंट पार्ट से देखें, आपकी जान छुड़ाना है और आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया तो वही आपको पता है कि बच्चा जो मोबाइल में देख रहा है तो फिर वो हरकतें उसी तरह करना एक्चुअली। जैसा आपको पता है कि ऑटिज़म अगर हम देख लें बच्चों में आजकल जो है वो ऑटिज़म बहुत पाया जा रहा है, चिड़चिड़ापन, और वो क्या क्योंकि बच्चा जैसे देख रहा है, सही है, इन स्कैन जो करी तो उसका ब्रेन जो है वो उसकी फिल्म उसी तरह से वो इन्हेंस करके क्रिएट कर रहा है। तो फिर अब एक मिसाल है, एक बच्चा वीडियो में एक मिसाल है, तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी चीज़ों की ख्वाहिशात करते हैं, सही है, और फिर माँ बाप नहीं पूरी कर पा रहे होते क्योंकि जो बच्चा मोबाइल में देख रहा है या जो हम जो भी उसको कहने जो हम स्टोरी उनको लगा के दे रहे हैं और फिर वो माँ बाप नहीं उसकी पूरी कर पाते, तो वो एक चिड़चिड़ापन और एक ऑटिज़म का इंसान शिकार हो रहा होता है। तो क्या करें, मतलब वो चीज़ नहीं लगा के दें, क्या चीज़ लगा के दें? देखें 10,000 अब हमारी माएँ थीं, हमारी नानियाँ थीं, सही है, उस वक्त तो कोई इतनी मोबाइल की जो है पॉपुलेशंस भी नहीं थी, तो हमें वो जो है आपको पता है कि स्टोरियाँ सुनना भाई उस वक्त तो ये था कि पड़ोसियों का अगर एक बंदा बीमार हो जाता तो पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता, यहाँ तो पड़ोसी को पता नहीं कि कौन है, क्या नाम है उसका। जी पहले तो आपको पता है कि जब हमारे घरों में अमूमन लाइट जब जाया करती थी तो हमारी नानी दादी या वालदा हमें स्टोरियाँ सुनाया करती थी, जिसे अमूमन उर्दू वर्ड में हम कह रहे हैं कि लोरी, सही है। तो वो एक हमारा उनको एक हमें ट्रेन करने का जो उनका एक तरीका था वो एक बिल्कुल डिफरेंट था। वो हमें अपनी बातों से अपने पास बिठा के वो सेटिस्फाई करती थी। अब की जो वालिदैन है, मैं ये नहीं कहता कि सब वालिदैन, कुछ वालिदैन होते हैं क्योंकि उनकी खुद की इतनी मसरूफियात होती हैं तो वो बच्चे को डिपेंड वो मोबाइल पे कर देते हैं। जब आप एक चीज़ को डिपेंड उनकी स्क्रीन टाइम पे कर देंगे तो वो फिर उसी हिसाब से फिर। अच्छा, योगा के हवाले से भी एक आपसे मैंने सवाल किया था, ये बच्चों के योगा के हवाले से, तो क्या बच्चों के अंदर योगा होना चाहिए, करना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि अगर हम अमेरिका जाते हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वो तालीम से पहले हमें एक ज़िंदगी गुजारने का, ये जूडो कराटे और योगा कितना? जी सर, आप देखें ना, हम जब बाहर जाते हैं तो वो सबसे पहले हमें बुक हाथ में नहीं पकड़वाते, सबसे वो हमें स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि जब हम जो पढ़े वो हमारे माइंड सेट एक सिखाते हैं, हमें डिफरेंट जो है वो गेमिंग की तरफ लेके जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लेके जाते हैं, योगा की तरफ लेके जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। मतलब वो स्कूल में, जो कि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन हम जाते ही
बच्चे को चाहते हैं कि वो आज PhD कर लें, सही है, तो हम उसके बुक्स, तो वो फिर एक नहीं तो दिमाग डॉक्टर जो साहब भी, तो अगर मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करूँ कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी है, तो ये स्कूल वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 15-15 kg का अगर बैग दे रहे हैं तो उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है, वेट भी उठा के लेके चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जनरल सी बात है, आपने जो बैग का बनाया है कि ठीक है उठा रहे बैठ पा रहे, पर आप ये देखें कि बच्चा किस एज का है। अगर वो बच्चा 3 या 2 मतलब ये कि kg का बच्चा है, वो भी 10-12 साल का बच्चा है तो वो क्या कहता है 10 kg उठाए, इस तरह की नहीं एक्सरसाइज नहीं कराना चाह रहे हैं आप? एक्सरसाइज चीज़ को तो नहीं होता है। ये तो देखें इसमें तो ये एक्सरसाइज की होती है, मेंटली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए। उसको मैं इनका थोड़ा सा वो लूँगा कि आप ये जो खड़े होकर जो टीचर जो हैं बहुत ज़्यादा टीचिंग करती हैं, बच्चों को लेक्चर देती है बच्चों के, तो इसमें बेसिकली देखें मुस्तकिल खड़े रहने की वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वो जो है पाँव की तरफ ज़्यादा कम होता रहता है, क्योंकि जाहिर है वो फिर ब्लड कोलाउड बन के जो वेरिकल्स जो है वो नसें वगैरह ने गुच्छा बनना शुरू। तो बीन ह्यूमन ये है, ये आगे जो फीमेल में जो डिजीज़ आती है ना, फिर वो यही होती हैं कि ये उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चा चिड़चिड़ापन अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको आप टाइमिंग फिट करें कि रात को 8 बजे सो जाए। अगर उसकी 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है तो उसको बिल्कुल फ्रेश उठता है, उसको उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दूसरी बात ये है कि डाइट बच्चे की 8 बजे सो जाए, माएँ तो 2 बजे सोती हैं, हम 8 बजे सुला रहे हैं उनको। अब ये ट्रेंड हो गया है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरी मिसेज आपकी तो अलग बात है, आप तो मिसाल दे सकते हैं, घर पे आते ही लोग 9-10 बजे के बाद। ऐसा नहीं है हमारा बिल्कुल भी, और होना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप बच्चे को कोई टास्क देना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए वो इन्वायरमेंट, वो माहौल प्रोवाइड कीजिए, ठीक ना। जब माहौल ये होगा कि माँ जरा 2 बजे, आपकी नज़र में कितने घंटे बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चों को रेस्ट करना चाहिए ताकि वो अपने आप को ज़हनी तौर पर बच्चे को फ्रेश करे? देखें, बात ये है कि जैसे वो स्कूल से आ रहा है तो उसको लाजमी जो है, जो एक हमारा सुन्नत तरीका भी कैलकुलेट करे, बच्चों को आधा घंटा तो उसको स्लीप नहीं दे ताकि वो मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाए दिन में। मगर रात को जो है आपने जो है एक रूटीन बनानी है कि जाहिर सी बात बच्चा सुबह से 7 बजे स्कूल जा रहा है तो फिर वो 2 बजे आ रहा है तो इतना थक चुका होता है, तो वो वैसे ही वो सोने की तरफ। मगर ये अब जो पैटर्न आके आया है, सबसे पहले बच्चे ने मोबाइल लिया, शुरू हो गया, ठीक है ना। तो उसकी जो है जो मेंटली जो है वो मज़ीद डिस्टर्ब होती है, मेंटलिटी थी वो नहीं, फिर चिड़चिड़ापन भी होता है। उसके जो स्टडी है वो भी इसको जो है ना, जो वहाँ से स्टडी करके आया वो भी अच्छा ध्यान में डॉक्टर नहीं साहब, सवाल वहाँ से निकल जाएगा, 15 kg वज़न उठा के अगर ये बच्चा अपने स्कूल में जाता है तो उसको क्या नुकसान है। बेसिकली वही नुकसान तो वही है कि जब हमारे शोल्डर के ऊपर जो है 15 kg का एक वेट है और बच्चा जो है वो मूवमेंट कर रहा है तो जाहिर सी ये बात नसें दब जाती हैं? जी बिल्कुल, आपने अमूमन सुना होगा कि यार हमारा शोल्डर जो है, फ्रोजन शोल्डर हमें हो गया है, और हमारी जो है वो पीछे की, हमने जब चेक करवाया, अपना MRI कराया, तो हमारी नसें दबी हुई आती हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखिए हर इंसान का एक टाइम पीरियड होता है ना, जो चीज़ें अगर हमें आज नहीं पता चली तो जैसे जैसे फर्दर हमारी एज बढ़ती जाएगी, हम उस एज में आते जाएंगे, तो वो हमें इशू जो हम एक टीन एज से चलते हुए आ रहे हैं, तो वही उसका वेट नुकसान क्या है? मतलब अगर नसें कैसे पता चलता है कि ये दब चुकी होगी? क्योंकि आदमी तो अमूमन, बच्चे तो वो शिकायत करते हैं बस ये दर्द है, माँ वो लगा देती है। बिल्कुल सर, देखें हम नॉर्मली, हमें तो सिर्फ यही पता होता है ना कि दर्द हो रहा है और हम कोई मेडिसिन ले लेंगे या हम इस तरह के डॉक्टर से हमने जाके इंजेक्शन लगवा ली। तो प्रॉपर जो है हमारी जो टिश्यूज़ होते हैं, सही है, हमारा जो पूरा एक बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है जहाँ ब्लड के क्लॉट बन जाता है। अच्छा सही है, वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं सिर्फ आपसे इसी के हवाले से एक सवाल कर लूँ, कैसे थेरेपी के हवाले से कितने दिन के अंदर और कैसे आप लोगों से अटैच होना चाहिए और क्या चीज़ें? सर देखें, पेशेंट का जो भी इश्यूज़ होते हैं, सबसे पहले वो हमें जो है वो विज़िट करा लें, हम उनको प्रॉपर चेक करेंगे और फिर उन जो भी उनको मर्ज़ होगा, अगर 1 दिन में है तो वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा। तो हम पेशेंट की एबिलिटी के हिसाब से उसको मतलब कोई इस तरह का सिस्टम भी है आपके पास कि जैसे अगर मिसाल के तौर पर कोई आपको ज्वाइन करता है और वो ये कहता है कि मैं पूरे साल के अंदर अपने बच्चों को ट्रीट करवा सकता हूँ, एक्सरसाइज करा सकता हूँ, थेरेपी करा सकता हूँ, तो उसको इस तरीके से आप मैनेज करवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? जी सर, बेसिकली हमारी जो मेरी जो रहाइश है वो DHA में है, तो हमने जो भी, अच्छा हमारा जो अभी थेरेपी सेंटर वो ऑन गो है, क्योंकि आपको पता है कि हर आजकल सबकी मसरूफियात हैं और हम जिस तरह के जो पेशेंट को टैकल कर रहे हैं उनको तो है ही वेन्स का इशू, तो आपको पता है वेन्स की तकलीफ में रेगुलर बेस पे वो अपने थेरेपी सेंटर नहीं आ सकते, तो हमने जो है वो अपने घर में ही सारा प्रॉपर सिस्टम। जी वक्त कम है और सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। जनाब,
आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है कि آپ نے اس چیز کا اسٹانس لیا, اور کیونکہ خود آپ ایک بہت سینئر ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ٹریڈر اینڈ اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ, بیکاز یہ ایک جنرلائزڈ ایشو ہے جس کو میں صرف ریفرین یہاں نہیں کروں گی کہ اکیڈمیا تک, اس وقت جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی بینکوں میں سب سے زیادہ آپ کو اسٹریس فیکٹرز نظر آتے ہیں, ہسپتالوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نائٹ ڈیوٹیز لگی تو اب وہ لگتی چلی جا رہی ہیں, بعض وقت ڈاکٹرز کے ساتھ یہ ظلم بھی ہے کہ ہمیں سرکاری سسٹم میں 2 دن کے بھی شفٹس لگ جاتی ہیں اینڈ یو کی ناٹ اسکیپ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ریکمنڈیشنز ان ڈاکٹرز نے دی ہیں شوڈ ناٹ بی کنسٹرینڈ ٹو اسکول سسٹمز, ایجوکیشن سسٹمز, مگر اس کے اندر ہم کارپوریٹ سیکٹر کو بھی دیکھیں, ہم ان سیکٹرز کو بھی دیکھیں جہاں ہیوی ویٹ لفٹنگ وغیرہ, اور جو لیبر کلاس ہے سر اس کے اندر بھی جو کنسٹرکشن اور دیگر ہمارے ہاری کسان وغیرہ ہیں ان کو بھی میں اس میں شامل کروں گی. ایک جملے کے اندر آپ کو ایک اور لے کر آ جاؤں کہ جس طریقے سے بچوں کا ہم نے کہا کہ 15 kg 10 kg, کیا خیال ہے کہ کوئی میڈیکل کے حوالے سے ایک آدھ دن جو ہے پورے مہینے میں اس کا ٹیسٹ کرایا جائے کہ بچوں کی وین دب گئی ہے؟ اسکولوں کے لیے بہت ضروری جو ہمارا یہ پروگرام ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا اس کو بالکل اگنور کیے ہوئے ہوتا ہے, اس پر یہ بات میں بہت ریئیکشن کرتا ہے, بہت ساری چیزیں نیگیٹیو آتی ہے. سر بالکل ایسا ہے, بہت سارے بچوں کو جو ہے نا لمپنگ امپیئرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ سیڑھیاں چڑھ نہیں پاتے, جبکہ ان کو اپیرنٹلی کوئی ایشو نہیں ہوتا. اتفاق سے ہم لوگ ایک سیشن کے اندر ہی تھے اور آج بھی ہمارا ایک سیشن تھا اتفاق سے سب کا ساتھ, تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو بچے ہیں ان کو اصل ایشو کسی جوائنٹ یا مسکولر برین تھراپی کی وجہ سے نہیں تھا, ان بیچاروں کی وٹامن ڈی لیول اتنا لو تھا کہ وہ خود نارمل چلنا پھرنا بھی ان کے لیے تقریباً مشکل تھا. اچھا, دوسرا میل نیوٹریشن از اندر تھنگ جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو ہر اسکول کو یہ ایویلویٹ کرانا چاہیے ایک پراپر ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلا کے, اور اس میں میں ایک آپ کی وجہ آپ کے توفیل سے وائس بھی کروں گی ایز اے پبلک سروس میسج کہ وہ جو سسٹمز سی ایس آر سسٹمز جن اداروں کے ہیں اور اچھے بڑے جائنٹ سسٹمز جو ہیں وہ ذرا سا تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر کے کولیبریٹ کریں اسکول سسٹمز میں سر, جس میں اورل ہائیجین بھی آ جاتی ہے, جس کے اندر بچوں کی جو ہے وہ میل نیوٹریشن بھی آ جاتی ہے. یہ ذمہ داری ہم نے صرف این جی اوز کو دے دی ہے, سوشل ورکرز کو دے دی ہے, سوشل سیکٹرز کو دے دی ہے, اور اس وقت جو این جی او کا فنڈ یا بجٹنگ, اور آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کتنی پابندیاں اسٹیٹ بینک اینڈ ادرز نے لگائی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے آپریشنز ہیں نہیں, نہ تو فنڈ آ رہا ہے نہ اس کے آپریشنز ہیں نہ دیگر. تو اب اس کی سولوشن یہ ہے کہ ہم سی ایس آر سے فنڈ آ رہا ہے, ریکویسٹ فنڈ کر کے اندر تو پھر بعد اور سر پتہ نہیں نکل کہاں جاتا ہے, وہ ٹارگیٹڈ ایریا پہ نہیں پہنچ رہا, یہ مجھے پتا ہے, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم فیلڈ کے لوگ ہیں. ہم ایک پروگرام کریں گے, اس کے اندر 20 25 30 نہیں ہے بلکہ ہزاروں ایسے این جی اوز ہیں جو بالکل ڈمی بھی ہے, بہت ساری چیزیں. سر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بڑے شہروں کو چھوڑ کے گاؤں جنگلوں کے اندر نکل جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ان پسماندہ علاقوں کے اندر جہاں اس بچے کی وہ آپریشنل ایکٹیویٹیز اکیڈمی اور دیگر اور کے ساتھ نہیں ہیں, وہاں بیسک نالج آپ دے دیں, آپ فراہم نہ کچھ کیجئے. دس از سم تھنگ دیٹ وی کین آل ایز اے سوسائٹی ہیلپ فیسیلیٹیٹ. آئی ایم bitter on this but it's a true fact. اور کب تک ان ٹیبوز کو آپ دباتے رہیں گے, you need to voice it at one place or the other. تو اس پہ ضرور پروگرام کریں گے اور ہم یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی. اچھا, آخری میں کوئی ایک آدھ جملہ میسج کے حوالے سے. میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کریں. صحیح ہے, ہمیں جتنا ہم پازیٹیو ہوں گے تو ہم بہت خوش رہ سکتے ہیں, اور ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے. ڈپریشن انسان خود ہوتا ہے. جتنا آپ پازیٹیو سوچیں گے, نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے دور کریں, اور جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, نہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ چیز ان کے پاس ہے, تو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہی ہے. تو ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو ہم ڈپریشن سے نجات پا سکیں. کوئی آخری جملہ علی عباس صاحب آپ نے سن لیا, آپ بہت ڈپریشن میں ہوتے ہیں. جی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اچھی نیوٹریشن اور ہیلدی لائف گزارنے کے ذریعے کہ بندہ صبح سویرے جو ہے اس کو ایکسرسائز کو روٹین میں رکھیں. اور فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بیسٹ ایکسرسائز جو دی ہے وہ نماز ہے. ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں ساری چیزیں ہماری انوالو ہوتی ہیں, باڈی کے نروس وغیرہ سب. اور اچھی غذا اور جو ہے انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں تاکہ آپ کو اس کی امپیکٹ آپ کے اوپر آئیں, تاکہ ظاہر ہے جس انوائرمنٹ ہم رہ رہے ہیں تو اس سے جو ہے نا ہم ہیلدی لائف گزارنا پاسبل نہیں ہے. سرکار سے ریکویسٹ کریں گے اپنا دل تھوڑا بڑا کریں, ایجوکیشن کا فنڈ تھوڑا سا بڑھا دیں,
اور اگر ہمارے پاس فیسیلیٹیشن ایسی ہو سکتی ہے ایجوکیشنل سسٹمس کے لیے تو پلیز اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں. دیٹ از ون تھنگ جو آپ کے پلیٹ فارم سے آئی وڈ ریکویسٹ. بہت شکریہ وطن صاحبہ. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ اویئرنیس دے, وہ اچھائی کی باتیں بتائے اور وہ سیٹسفیکشن کروانے کی کوشش کرے کہ اس وقت جو پرابلمس ہے اس پرابلم کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے فیس کیا جا سکتا ہے. ہم نیگیٹو کی طرف کم ہی جاتے ہیں تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا. اگر کوئی کام کرتا ہے, اگر 10 کام کرتا ہے تو اس میں 2 یا 3 کام غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم اکثر جو ہے اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے 3 نیگیٹو جو کام ہوتے ہیں اسی کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن جو پازیٹیو کام ہے اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے اور اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے اور مزید کام کر سکے. ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کئی ایسے ایک آدھ جملے, کوئی ایک ایسی بات, کوئی ایک ایسی چیز جو آپ سب کے لیے استفادہ حاصل کروا دے, وہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے. ہمارے چینل کے جو مالکان ہیں ان کے لیے بھی, جو سی او پی ہے, جو ڈی او پی ہے, جتنے بھی اس سے منسلک ہمارے اس ادارے کے, چاہے وہ پیون ہے جو ہمیں چائے بھی لے کر آ رہا ہے, وہ سب اس نیکی کے زمرے میں آ جائیں گے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس صدقہ جاریہ کے جوابات کے حوالے سے آپ لوگوں کو مستفیض فرماتے رہے. دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس کا اقصار قربت نے عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.